विनायकं प्रियानित्यं तां च स्वस्तिं रवन्तु नः। नारदाध्यादि ये चान्ये च तपोधनाः भवन्तु यजमानस्य वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। श्री भगवानुवाच ॐ अहमेवासमेवाग्रे नान्यदायत सदसदपरं पश्चादहं यदेतश्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहं ऋतरथे यद्व्रतीयेदद् न प्रतीयेदद् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः एतावदेव जिज्ञासं ततव जिज्ञासु आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य बाघुसुरे स्वाहा। ॐ विष्णोराराटमसि विष्णो व्यासाय नमः। सहस्रशीर्षा गुरुः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिग्धो सर्वतस्प्रतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्धो सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यम् उताम्रेतत्वस्येष्यानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोस्य श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पर है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही है जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। राधे राधे। गीत पावन पुण्य
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग कंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम मुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। દેવાભિવંદનમ જમણાથી ભગવાનને આરતી આપી દઈએ, પછી તમારે આરતી લઈ લેવાની, આરોગ્યતા પ્રાપ્તિ રથયાત્મા અભિવંદનમ। તમારી થાળીની અંદર જે ફૂલ મૂકેલું છે પુષ્પ એ તમારા હાથની અંદર લઈ લેવાના। અથ પુષ્પાંજલિના ધ્યાયેત। હરિ ઓમ જગનેન જગનમય ચંદ દેવાસ્તાની ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્નઃ તેહનાકં મહિમાનઃ શચંત ચિત્રપૂર્વેશાદ્યાઃ સંધિ દેવાઃ। વાંગમય પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ। અહીંયા થાળીની અંદર એ ફૂલ મૂકી આપીશું। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण हरे
હરે ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલે હરે ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલે હરે ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલે હરે ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો હે રાધા રમણ હરે ગોવિંદ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો હે રાધા રમણ હરે ગોવિંદ બોલો હરિ ગોવિંદ બોલો શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 ये श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ હે રાધે 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 नंद गाँव में बरसाना में रंगरेत में गिरिराज में मथुरा में द्वारिका में डाकुर में साइला में ऋषिकेश में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो श्री रामचंद्र भगवान की करारे विंदे नपदार विंद मोखार विंदे विनिवेशयन्तं वट सिपत्र स्फुटे शयाना बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति
विकरे तुकामा खिले गोप कन्या मोरा कृपादार जीत वृत्ति दद्या दिकम्मा वशाद वोच गोविंद दामो धर्माद वेति गृहे गृहे गोपवतु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्या निनामा निपठन्ति नित्यम् गोविंद दामो धर्माद वेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामा विष्णो भवदन्ति मर्त्या तेनि सितन्तन मयजाग्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्ति भक्तार विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति 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 सुखा वसाने इदमेव सारं दुःखा वसाने इदमेव देयं देहा वसाने इदमेव चाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा हरि गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति 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 जिह्वे रसगणे मधुर प्रियात्मा सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरण एता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम जिह्वे समागते दण्डितरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं शुभज्ञा गोविंद दामोदर माधवेति 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 अग्रे करुणा मय पाण्डवाना दोषा सनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णा कदा
ગાવો જદન્યનાથ ગોવિંદ ગાવો ધર્માદવેતી સંસાર કૂપે પતિતો ગાતે મોહાંત પૂર્ણે વિષયા વિતપ્તે કરાવલંબમ મમ દેહ વિષ્ણુ ગોવિંદ ગાવો ધર્માદવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવે ગોવિંદ દામોદર માધવે ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવે ગોવિંદ દામોદર માધવે ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય દેવીને દેવતાઓથી સુરક્ષિત એવી આપણી ભારતની પવિત્ર ધરતી, જે ધરતી ઉપર ઉત્તરાખંડ ઋષિકેશ બાબા કાલિકામલી આશ્રમના પવિત્ર પટાંગણમાં શ્રી ગિરનારી સેવા સમિતિ બાપુનગર અમદાવાદ દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગ જ્ઞાન યજ્ઞના મંગલ 5મા દિવસે ઉપસ્થિત થયેલ આ કથાના પોથી યજમાન પુંદ્રા હાલ અમદાવાદ નિવાસી કચરાભાઈ જોઈતારામ પટેલ, ધોડીબેન કચરાભાઈ પટેલનો તમામ પરિવાર એવં આજના ભોજનના દાતાશ્રી રિદ્રોલ નિવાસી સ્વર્ગસ્થ શકરીબેન મથુરદાસ મોતીદાસ પટેલના પરિવારમાં હીરાભાઈ અને વિષ્ણુભાઈનો તમામ પરિવાર, અન્ય ઉપસ્થિત અમારી ગિરનાર સેવા સમિતિના તમામ મેમ્બરશ્રીઓ એવં ગુજરાતના વિવિધ ગામડામાંથી આવેલા દરેક વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ બહેનો, ગઈકાલે ગુજરાતની અંદર આમ તો વિજ્ઞાનના માધ્યમથી તમે બધાએ મોબાઈલમાં જોઈ જ હશે કે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ જ્યાં એર ઇન્ડિયાનો જે પ્લેન
અમદાવાદથી લંડન જતો હતો અને એવા સમયે એ લંડન ત્યાં મિનિમમ 242 જેવા યાત્રિકો દેશ અને વિદેશના પણ હતા, જેને કોઈ પોતાનો બાપ ખોયો છે, કોઈ પોતાની માં ખોઈ છે, કોઈ બેને પોતાનો ભાઈલો ખોયો છે, કોઈ પોતાની બેન ખોઈ છે, કોઈ પોતાની પત્ની પણ ખોઈ છે. એવા 242 એ વિમાનની અંદર આજે બ્લાસ્ટ થવાથી સાહેબ એક જ વ્યક્તિ આજે પોતે જે ચાલુ વિમાને કૂદીને પડ્યો એ જ વ્યક્તિ પોતે જીવિત રહ્યો છે, બાકી બધા જ એ વિમાનની અંદર ખલાસ થઈ ગયા. આપણા ગુજરાતના પૂર્વ સીએમ રાજકોટ નિવાસી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ પણ પોતે એમની દીકરીને લંડન મળવા જતા હતા અને એ પણ પોતે એ વિમાનની અંદર એમને પોતાના શરીરને શાંત કરી દીધું. સાહેબ એ દિગ્વંત આત્મા ઋષિકેશની આપણી પાવન ધરા ઉપર માં ગંગાનો પણ આજે અહીંયા અવિરત ધારા વહેતી છે અને સાથે સાથે આપણી પાસે આપણો ઠાકુરજી બેઠેલો છે, જે ભાગવત મોક્ષ ગાથા છે, મુક્તિ આપનારી ગાથા છે. તો હવે એવા દિગ્વંત આત્માની પણ આપણી પૂર્ણ ફરજ બને, કારણ કે એકલા ગુજરાતમાં સુખ ચાલતો નથી, આખા ભારતની અંદર અને દેશ અને વિદેશની અંદર પણ આજે લોકો એ દિગ્વંત આત્માને ખૂબ જ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. સાહેબ અણધાર્યું મૃત્યુ થઈ ગયું, કેટલા હરખથી એરપોર્ટની અંદર બધા મૂકવા આવ્યા હતા અને આજે હજુ જે મૂકવા આવ્યા હતા એ હજુ ઘરે પણ પહોંચ્યા નહોતા અને અધ વચ્ચે જ આજે એ લોકોને સમાચાર મળી ગયા કે આખું એ પ્લેન સ્ક્રેચ થઈ ગયું છે. ટેકનોલોજી ખામીના કારણે એ પાયલોટને પણ આજે ખબર ના રહી, એટલા બધા તાત્કાલિક સમાચારે પણ અપાયા નહીં, કારણ કે શોર્ટ ટાઈમની અંદર જ આખું એ પ્લેન બ્લાસ્ટ થઈ ગયું. એની અંદર એ પણ જ્યાં બિલ્ડિંગની અંદર એ પ્લેન બ્લાસ્ટ થયો ત્યાં સાહેબ ત્યાં ડૉક્ટરની પણ આજે બપોરનો ટાઈમ ભોજનનો હતો, એવા ડૉક્ટરો પણ ઘણા ખરા બધા ત્યાં દેવ થઈ ગયા. સાહેબ એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણી પણ પોતાની પૂર્ણ ફરજ બને છે કે એ દિગ્વંત આત્માને આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે જેના પરિવારે જે જીવને ગુમાયા છે એ પરિવારને શક્તિ પણ મળે અને સાથે સાથે આજે એ દિગ્વંત આત્મા મારો ઠાકર દ્વારકાધીશ રણછોડરાય જગતનો નાથ એ બધાને પરમ શાંતિ આપે, સદગતિ આપે, મુક્તિ આપે, એવી આપણે 2 મિનિટ અહીંયા ભાગવત ભગવાનની સમક્ષ પ્રાર્થના કરીશું. હું અહીંયા ઓમ શાંતિ 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 બોલું, પછી તમારે એ તમારી આંખ ને તમારી પ્રાર્થના ત્યાં વિરામ લેવાની. ત્યાં સુધીને તમે જે ઠાકરને માનતા હોય, જે તમે તમારી કુળદેવીને માનતા હોય, તમારે જેવી શ્રદ્ધા હોય એ પ્રમાણે એ દિગ્વંત આત્માને આપણે પ્રાર્થના કરી લઈએ. ત્યાર પછી આપણે કથાની શરૂઆત કરીશું. આવો એ દિગ્વંત આત્માની પાછળ આપણે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ
શાંતિ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. 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 હરે રામ રામ સીતારામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરે રામ રામ સીતારામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરે રામ રામ સીતારામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરે રામ રામ સીતારામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરે રામ રામ સીતારામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરે રામ રામ સીતારામ રામ રામ. હરે રામ રામ સીતારામ રામ રામ. હરે રામ સીતારામ રામ રામ. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ભાગવત ભગવાન કી જય. ગઈકાલે ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ એવો સરસ કૃષ્ણ જન્મોત્સવ આપણે આ કથાની અંદર ઉજવાઈ ગયો. સાહેબ, ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે આપણે ખૂબ સારું કરવું હોય પણ ભગવાનની જ કૃપા જેવી હોય ને એવું થાય. એટલે આપણે કહેવત છે કે શું ધાર્યું ધણીનું થતું હોય છે, આપણું ધાર્યું ક્યાંય થતું નથી. એમ ગઈકાલે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ કનૈયાને જેવી રીતના ઉજવવો હતો અને એવો સરસ લાલો તૈયાર કર્યો હતો, એવો કનૈયો તૈયાર કર્યો હતો, મીઠડા જેવો હતો. હા, કે સ્વીટ લાગે છે રે બહુ સ્વીટ લાગે છે મારો કનૈયો, બહુ સ્વીટ લાગે છે. સ્વીટ લાગે છે બહુ સ્વીટ લાગે છે મારો કનૈયો, બહુ સ્વીટ લાગે છે. સ્વીટ લાગે છે રે બહુ સ્વીટ લાગે છે મારો કનૈયો, બહુ સ્વીટ લાગે છે. સ્વીટ લાગે છે બહુ ક્યુટ લાગે છે મારો કનૈયો, બહુ ક્યુટ લાગે છે. કાલે તો એવો સરસ કનૈયો તૈયાર થયો તો સાહેબ. આટલી બધી મેં કથાઓ કરી પણ કાલનો કનૈયો કંઈક અલગ જ હતો સાહેબ. આ બહુ સરસ. બાકી તમે જોવા જાઓ ઘણા બધા, ભલે સાહેબ બાળક તો બાળક જ છે આપણે સમજીએ, પણ એવો સરસ જે બેઠો અને એનું ધ્યાન વધારે પડતું તો પંખામાં હતું. સમજનો હતો પાછો. હા, કેવો હતો? સમજનો હતો, એક્ટિવ હતો કે સાલો પંખાના ઝપટમાં હું ના આવી જાઉં. આ લોકો ઉત્સવમાં પણ સાહેબ રેડિયાની કહેવત છે કે ચિત્તા નર સદા સુખે. આ અમારા આશાબેન એને એવો તૈયાર કર્યો હતો. કારણ કે આશાબેન હવે એમને એમના લાઈફની અંદર
પાયો જ મજબૂત કરવાનો આવ્યો. કયો મજબૂત? એકડ એકનો પાયો મજબૂત, જે પહેલા ધોરણનો હોય એટલે પાછી 12મા સુધી, કોલેજ સુધી, પછી આગળ બધે કોઈ વાંધો ના આવે. એટલે દીકરો કાલ બહુ સરસ તૈયાર થઈને આવ્યો. તો સાહેબ, એ બાળકને પણ આપણે તાળી પાડી વધાવી દઈએ. જે જનેતાએ જન્મ આપ્યો એને આ કથાની અંદર કનૈયો બનવાનો અવસર મળ્યો. બાકી કનૈયો બનાવવા માટે તો કેટલી ઉછામણી બોલાય, કેટલા પૈસા ખિસ્સામાંથી કાઢવા પાડે ત્યારે એ કનૈયાને આજે બનવાનો ચાન્સ મળે. આજે ઋષિકેશની પાવન ધરા ઉપર એ દીકરાને આજે આવો સરસ ચાન્સ મળ્યો. કારણ કે સાહેબ, કનૈયાને ઓળખવો બહુ અઘરો છે. કનૈયાને ઓળખવો બહુ અઘરો છે. એકદમ કનૈયાને ઓળખાય નહીં. કનૈયાની કથાઓ સંભળાય. સાંભળજો, કનૈયાની કથા સાંભળવામાં તમને મજા આવે, પણ જો કનૈયા જેવી લીલા કરવા જાઓ તો ડખો થાય. કારણ કે એ તો સાહેબ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. એ 16,108 રાણીની સાથે વિવાહ પણ કરે અને તોય કનૈયો પાછો બાલ બ્રહ્મચારી. તોય બ્રહ્મચારી. વિચાર કરો, આવું હોય સાહેબ? 16,108 રાણીઓને 10 દીકરા અને એક દીકરી થયેલી હતી, તોય કનૈયો બાલ બ્રહ્મચારી હતો. આવું ક્યાંય હોય ખરું? પણ ઇતિહાસ તો ઘણો બધો લાંબો છે. સમય આવશે પછી બધી વાત કરીશું. અત્યારે એ ચર્ચા નથી કરવી. કારણ કે કનૈયાને ઓળખવો બહુ અઘરો છે. બહુ એટલે બહુ સારી. જો તમારી લીલાનું અનુકરણ કરવું હોય તો રામની કરવી. કોની કરવી? રામ જેવું જીવન જીવવાની કોશિશ કરવી. કારણ કે એના જીવનમાં એક પત્ની, એક વચન અને એક બાણનો જ એને જીવનમાં ઉપયોગ કર્યો. યાદ રાખજો, ભગવાન રામે એક પત્ની અહલ્યાને સાહેબ રામે સ્પર્શ નથી કરી. ભગવાન રામ એ પથ્થરની શિલા ઉપર જ્યારે પગ મૂકવા ગયા ત્યારે વાયરો એવો વાયો કે જે પગ નીચે જે ધૂળ હતી ને, શેપટ, એ શેપટ જ રામના ચરણમાંથી લઈને અહલ્યાને સ્પર્શ કરાવી દીધો. બાકી રામ એ અહલ્યાને અડ્યા નથી. એટલે એને જીવનમાં એક પત્ની, એક વચન અને એક બાણ ઉપર જ આખી રામાયણની અંદર સાહેબ તમે એટલી મર્યાદા પાડવી. એટલે મર્યાદા પ્રમાણે રામ જેવું જીવન જીવ્યું. અને જો કૃષ્ણ જેવું જીવન જીવ્યા તો દોડવાની તેવડ રાખવી. કેવી તેવડ? દોડવાની તેવડ રાખવી. એટલે એનું એક નામ શું પડ્યું? રણછોડ. એ આગળ આવશે. કારણ કે કનૈયો જન્મે છે ક્યાં? જેલમાં જન્મે છે. અને કામ કેવા કરે? મુક્તિના કામ કરે. જન્મે છે જેલમાં અને કામ મુક્તિના કરે. એક મુદ્દો. ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો, એ ટચલી આંગળીએ ગોવર્ધન પર્વત પણ ઉચકી જાણે. અને સાહેબ એ જ ભગવાન કૃષ્ણ કુરુક્ષેત્રના આજે શિશુપાળને મારવા માટે પોતાની આંગળી દ્વારા સુદર્શન ચક્ર દ્વારા શિશુપાળને છેદી પણ જાણે. ત્યાર પછી ત્રીજો મુદ્દો, ગોપીઓના વસ્ત્ર ખેંચી પણ જાણે. અને એ જ કનૈયો જ્યારે દુશાસન દ્રૌપદીનું ચીરહરણ કરતો હતો ત્યારે વસ્ત્ર પહેરાવી પણ જાણે. ત્યાર પછી ચોથો, વાંસળી વગાડીને સાહેબ એ કનૈયો ગોપીઓને રાસ પણ રમાડી જાણે. અને એ જ કનૈયો તમે જોવા જાઓ કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનની અંદર શંખ વગાડીને કૌરવ અને પાંડવનો યુદ્ધ કરાવી પણ જાણે. ત્યાર પછી આગળ કે અર્જુનને ગીતાનું જ્ઞાન આપીને લડવાની હિંમત પણ કનૈયો આપે. અને એ જ કનૈયો જ્યારે કાલ યવન એને મારવા આવ્યો ત્યારે કનૈયો દોડી પણ જાણે સાહેબ. એટલે કનૈયાનું ચરિત્ર છે ને સાહેબ બહુ અઘરું છે. એની કથાઓ સાંભળવી સારી લાગે, એની કથાઓ સાંભળવી બહુ સારી લાગે, પણ
એના જીવ કરવું બહુ અઘરું છે. એમ આજે ગઈકાલે ભગવાન જન્મ્યા જેલમાં દેવકીને ત્યાં. સાહેબ એ જગદંબા કેવી હશે કે ઠાકરને જન્મ આપ્યો તો એ પોતાના સ્તનનું પૈપાન પણ ના કરાવી શકે. કેવી જગદંબા અસેવાયા. અને પૈપાન કોને કરાયું? ગોકુળની અંદર યશોદાએ કરાયું. સાહેબ કેટલા વર્ષ કરાયું? 14 વર્ષ સુધીની. યાની કે 14 વર્ષ સુધીની યશોદાની પડખે રહ્યા, એને પ્રેમ આપ્યો, વાલ આપ્યો. તો અહીંયા પ્રશ્ન પહેલેના સમયમાં છે ને, બાળકને 5 વર્ષ સુધીને પૈપાન કરાવતા હતા. બાળક જ્યાં સુધી એ ખાવા નતા આપતા, પોતાના માનું સ્તનપાન જ કરાવતા હતા. પછી ધીમે ધીમે ઘડતા ઘડતા 3.5 વર્ષે આવ્યું. અને 3.5 વર્ષ પછી કેટલા વર્ષે આવ્યું આવે? અત્યારે તો શરીર હાચવે, ઓલી બોટલો જે આવે ને એવા દૂધો પીવડાવે, પછી ભેંસ જેવો થાય કે ન થાય? કે સાલો આ તો કે ભેંસ જેવો થયો. પણ તમે એને ભેંસનું દૂધ પીવડાયું. કયું દૂધ પીવડાયું? સાહેબ જાણવા જેવું છે. આજે બાળકને તમે પોતાના માના સ્તનનું જે દૂધની અંદર જે સંસ્કારો છે, જે જ્ઞાન છે, જે હિંમત છે, એ આખી એનર્જી કંઈક અલગ જ છે. પણ અત્યારના હાલની અંદર દરેક માતાઓ પોતાનું બોડી સાચવવા માટે બાળકને પૂરતું સ્તનપાન નથી કરાવતી. ત્યારે આજે મોઢાની અંદર અમુક ટાઈમે દાંત એવા થઈ જાય ને, ખરબચડા જેવા ખાટા થઈ જાય, પીળા થઈ જાય. સાહેબ જે કેલ્શિયમ માના દૂધની અંદર જે મળે છે એ બાળક પીએ તો આખા બોડીની અંદર એને કેલ્શિયમનો પ્રવાહ પાયામાંથી વધતો જાય છે. એટલે તમે જો ઘણા બધાને કેલ્શિયમની ઘટ બહુ આવે. શું આવે? શરીરની અંદર કેલ્શિયમ બહુ ઓછું બતાવે. એ આખું વિજ્ઞાન અલગ છે, મુદ્દા ઉપર નથી જવું આપણે. પણ કહેવાનો મતલબ કે યશોદાએ એવું કયું પુણ્ય કર્યું હશે કે સ્વયં જગતનો નાથ એને ત્યાં આવ્યો? સાહેબ નંદ બાબાએ પણ એવું કયું પુણ્ય કર્યું હશે કે લાલો એને રોજ બાબા 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 કહીને બોલાવે? કયું પુણ્ય કર્યું હશે સાહેબ? ખબર છે તમને? કથાઓ કેલાય સાંભળી આંગળીજી કરો જોઈએ. યશોદાએ કોઈ કથા કરાવી વાત કરી હતી? સોમભાઈ નથી કરી? આશાબેન? યશોદાએ અને નંદ બાબાએ એવું કયું પુણ્ય કર્યું હશે કે આજે ભગવાન પોતે એને ત્યાં આવ્યો? સાહેબ વિચાર તો કરો. પૂર્વની અંદર કયું પુણ્ય કર્યું હશે? યાદ છે તો સાંભળી લો. સાંભળો હવે કે પૂર્વની અંદર નંદ બાબા અને યશોદા એ સાહેબ ગાયની સેવા કરેલી હતી. અને દ્રોણ નામના વસુ હતા અને યશોદા ધરા નામની સ્ત્રી હતી. કઈ હતી? ધરા નામની સ્ત્રી. અને વસુદેવ શું હતા? દ્રોણ નામના વસુ હતા. આ બ્રહ્માજીએ બંનેને કહ્યું કે તમારે આ ગાયની સેવા કરવાની છે. સાહેબ એ બંને જણાએ પૂર્વની અંદર એવી સેવા કરી એ ગાયની કે ગાયના શરીર પર બિલકુલ માખી ના આવે એટલી એ ગાયની સેવા કરે. કારણ કે આપણા શાસ્ત્રોમાં કહે છે કે ગાયની અંદર કેટલા કરોડ દેવતાનો વાસ છે? 33 કરોડ દેવતાનો વાસ છે. અને એ ગાયની સેવા કરે બધા દેવતાઓ એની પર રાજી રાજી થયા. અને ત્યારબાદ
સાહેબ ભગવાન પોતે પસંદ થયાને કહ્યું કે હે દ્રોણ, હે ધરા, તે આ જન્મની અંદર મને જે ગાય વાલી છે એની તે સેવા કરી, તો જા હું તને વચન આપું છું કે જ્યારે તમારા બંનેનો જન્મ થશે ને તો હું સ્વયં પોતે ગોપાલ બનીને હું તમારી ઘરે આવીશ. એ સાહેબ દ્રોણ નામના વસુ એ કોણ છે? નંદ બાબા છે. અને ધરા નામની સ્ત્રી કોણ છે? યશોદા છે સાહેબ. અને બંને જણા સાહેબ તમે જોવા જાઓ, એક ગાયની સેવા કરવાથી, કારણ કે કનૈયાને છે ને સાહેબ, આમ તમે જોવા જાઓ 3-4 વસ્તુ બહુ વાલી હતી, યાદ હોય તો. અને 3-4 વસ્તુ કઈ કે કનૈયાને ગાય બહુ વાલી હતી, ત્યાર પછી કનૈયાને ગોપીઓ બહુ વાલી હતી. શું હતી? કનૈયાને ગાય, ગોપીઓ આ બંને બહુ વાલી હતી. અને કનૈયાને એના ગોવાળાઓ પણ એટલા વાલા હતા સાહેબ. અને ચોથું કયું હશે? કનૈયાને ગીતા બહુ વાલી હતી. શું વાલી હતી? ગીતા. ગ ઘ ઘ ગ જે બધું આવે ને બધું વાલું હતું. એટલે કહેવાનો મારો ધ્યેય કે સાહેબ મથુરાની અંદર ભગવાન જન્મ્યા અને ગોકુળમાં આવ્યા તો નંદ બાબાનો એક અર્થ થાય છે કે આનંદ આપનારો. નંદનો એક અર્થ શું થાય? આનંદ. અને યશોદાનો એક અર્થ થાય છે કે યશ આપનારી. એટલે કહ્યું કે હે યશોદા, તે પૂર્વની અંદર કેટલી પરબો બાંધી હશે, પૂર્વની અંદર તે કેટલા લોકોની સેવા કરી હશે, પૂર્વની અંદર કેટલાને તે રોટલા ખવડાયા હશે, અને આજે સ્વયં ઠાકોર તને માડી માડી કઈ બોલાવે. એટલે જ આપણા કવિ કહે છે કે હે માડી તારા કેટલા જન્મની કમાણી, નંદરાની તારા આંગણા રે સાહેબ. માડી તારા કેટલા જન્મની કમાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. માડી તારા કેટલા જન્મની છે કમાણી રે, નંદરાણી તારા આંગણા હોજી. મુરારી કહે છે થી મુખેથી, હુકમે ભણે છે હાજી. બાપ બધાનો તારો બેટો રે, માતાજી તારા માંગણા હોજી, આંગણા. કોઈ કવિ યશોદાને કહે છે કે યશોદા તારા કેટલા જન્મની કમાણી હશે, કેટલી તે પરબો બાંધી હશે, કેટલાના શરીર તે ઢાંક્યા હશે, કેટલાને તે ભોજન કરાયા હશે, કેટલી પરબો તે બાંધી હશે. ત્યારે આજે ઠાકોરજી તારે ત્યાં આજે લાલો બનીને આવ્યો સાહેબ. એટલે જીવનમાં આપણું ગીતા કહે છે કે કર્મણ્યવા અધિકાર હસ્તે માં ફલેશો કદાચ ન. યાદ રાખજો સાહેબ, જીવનમાં કર્મ કરેલું ક્યાંય જતું નથી, ચાહે સારું હોય કે ચાહે ખોટું હોય. એટલે કર્મથી સાવધાન, ભગવાનથી સાવધાન નહીં રહો તો ચાલશે, પણ તમારા કર્મથી સાવધાન રહેજો સાહેબ. કેમ કે રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. કરીમ પ્રદાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ
से फल जाखरा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। रामायण કહે છે કે કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા જો જસ કર ઈસુ તસ ફલ ચાખા. માણસ ભગવાનથી નહીં ડરે તો ચાલશે પણ તમે તમારા કર્મોથી જરૂર ડરજો સાહેબ. એમ અહીંયા નંદ બાબા અને યશોદાએ જે ગોકુળની અંદર લાલો પધાર્યો અને સાહેબ ઉત્સવ એવો ઉજવ્યો. હજી પણ તમે જોવા જાઓ એ વ્રજની અંદર વ્રજના સંતો વ્રજના નગરજનો જે 18 શ્લોકનો જે નંદોત્સવ છે ને, કેટલા શ્લોકનો? 18 શ્લોક. હજી એ લોકો રોજ ત્યાં નિત્ય પાઠ કરે છે. વ્રજની અંદર તમે જશો ને તો 18 શ્લોકનો રોજ નિત્ય પાઠ કરીને ભગવાનની સાથે ઉત્સવ ઉજવતા હોય એવો એક આનંદનો અનુભવ લેતા હોય છે. બીજી વાત કે તમારે ત્યાં ઉત્સવ આવે તો તમે શું કરો? બોલો જી. તમારી ઘરે પ્રસંગ આવે તો તમે શું કરો બહેનો? શું કરો? તમારી ઘરે પ્રસંગ આવે તમે હસો તો ક્યાં ભાઈ? પ્રસંગ તો બધા નહીં આવ્યા હોય એવું તો કરો, બીજું કઈ આમ નવું ના કરો. પ્રસંગ એટલે સાહેબ જેવો પ્રસંગ છે એ તો બરાબર છે, પણ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે તમારે ત્યાં ઉત્સવ આવે તો જીવનની અંદર 5 વસ્તુને પ્રાધાન્ય આપો. વધારે પડતી કેટલી વસ્તુને યાદ રાખજો સાહેબ. અને એ 5 વસ્તુ કઈ કે ઉત્સવ આવે ને તો પહેલા શું હોય? ખાન હોય. યાની કે શું હોય? ખાવાનું. ભાઈ જમવાનું હોય તો પબ્લિક આવે ને. અત્યારે સાહેબ તમે જો જમવાનું ના રાખો તો કોઈ દુનિયા આવે ખરી? પછી એમ થાય કે 11 વાગે અમારે તો ઘરે જઈને બનાવવાનું જ ને. પછી તો કે એટલે પ્રસંગ આવે તો પહેલા ખાન, ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો કયો આવે? ગાન. શું આવે? ગાન એટલે શું? સારા ઓર્કેસ્ટ્રાને બોલાવો, સારા ભજનીકોને બોલાવો. જો આજે આપણે પણ અમારા અહીંયા ગિરનાર સેવા સમિતિના જે ભાઈઓ બધા જે છે આયોજક ભાઈઓ એને નક્કી કર્યું કે આજે કાલે મહારાસ કરવાનો છે, એની પહેલાં જ આપણે થોડો એ રાસને રમઝટ બોલાવીએ. એટલે 4:30 થી 5 વાગ્યા કે અંદર અને 6:30 કે 7 વાગ્યા સુધી. કેમ ભાઈ? તમારી જેવી મોજ અહીંયા રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ. કેટલા વાગે? 4:30 વાગ્યાથી 5 વાગ્યા બધા આવી જવાનું. પછી તમે 6 વગાડો, 7 વગાડો, 8 વગાડો, 9 વગાડો, પછી હવાર વગાડશો તો ટેન્શન નહીં, બરાબર ને? પણ છેલ્લામાં છેલ્લા 7:30 સુધીને. કેટલા વાગ્યા સુધીને? 7:30 સુધીને આપણે, કારણ કે ગંગા આરતી કોઈને કરવી હોય તો જઈ શકે. એટલે અહીંયા આજે રાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને અમારા સંગીત દ્વારા અને અમારી જે બહેનો જે છે ગોપી મંડળની એ બધી બહેનો ગરબા ગાશે. ગાશો ને? એ તો છે જ, પણ તમે બધા પણ ગાજો. એટલે કહેવાનો મતલબ આજે રાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે જેટલા બધા ભક્તો ને બધાય આજે સાંજે રાસની અંદર જોડાજો. કારણ કે ગાન કરવું બહુ જરૂરી છે. ગાન કરવું બહુ જરૂરી છે. ત્યાર પછી પાન. પાનનો અર્થ શું થાય? પાનનો અર્થ શું થાય? આનંદ. શું થાય? તમારી ઘરે ઉત્સવ હોય તો તમારે શું રહેવાનું? આનંદમાં રહેવાનું. મોઢું ચડાઈને નહીં બેસવાનું. બાકી મને કામ ના આપેલો મોઢું ચડાઈને બેઠા હોય, મને બોલાવી નહીં. એટલે પાન. પછી તાન. તાન એટલે આનંદ, અંદરનો એનર્જી, અંદરનો. બહારનો ઉત્સાહ તો ખરો પણ અંદરનો પણ ઉત્સાહ તમારો હોવો જોઈએ.
અને છેલ્લે સાહેબ દાન. તમારી ઘરે ઉત્સાહ હોય તો દાન ગમે ત્યાં સારા ઠેકાને કરવું. દાન કરવાથી ઘરની ગ્રહ દશા નબળી હોય ને તો સાહેબ એ મજબૂત થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? દાન. આજે પહેલા તમે જો 7 ધાન આપતા કે નતા આપતા? 9 ધાનો બધા બ્રાહ્મણને ભિક્ષુકોને આપતા હતા. શા માટે? કે એ ધાનનું દાન કરવાથી ઘરની અંદર તમારે રાહુ, કેતુ, શનિ, મંગળ, બુધ, સૂર્ય આ બધા કંઈક નડતા હોય ને તો તમે કોકને દાન કરો તો તમારા ઘરની એ દાન કરવાથી શાંતિની અનુભૂતિ થાય. એટલે ઘરની અંદર ઉત્સવ આવે તો આ 5 વસ્તુને શું આપવાનું? પ્રાધાન્ય આપવાનું. ઘર શણગાર હોય તો બધું જરૂરી છે, સારા કપડાં પહેરો એ જરૂરી છે, પણ જો છેલ્લે તમારા ઘરમાંથી એ દાન ના જાય તો એ કર્યા ઉપર બધું જ. એમ અહીંયા પણ કથા સાંભળો ને, અને ઋષિકેશની કથા સાંભળ્યા પછી ઘરે જાઓ તો તમારા ગામની અંદર કોઈ રામજી મંદિર હોય, કોઈ મહાદેવ મંદિર હોય કે માં જગદંબાનું મંદિર હોય, ત્યાં વાટકી હાથ દાન છે ને એ ઠાકોરજીને મોકલી દેજો સાહેબ. તો એ મંદિરનો પૂજારી પણ બહુ રાજી થઈ જશે કે નહીં, આજે ઋષિકેશની ભાગવત કથા સાંભળીને આવ્યા તો મારા ઘરની અંદર એક દિવસનું સીધું આવી ગયું. એ પરિવાર જો જમશે ને તો સાહેબ ઠાકરને પ્રાર્થના કરશે ને તમારી ઘર દશા બધી સરસ થઈ જશે. પણ એ સીધાની ઉપર પાછો 100 રૂપિયા મૂકજો. ભાઈ તમને કે એ તો વાત તો નથી કરી, 100 રૂપિયા મૂકવાની. તમારી જેવી શક્તિ હોય એવી મૂકજો. એવું નથી કે 100 રૂપિયા જ મૂકવાના. તમતા 7/12 નામ લખવું હોય તોય ચિંતા નહીં સોમભાઈ. બરાબર ને આશાબેન? બરાબર છે ને? 7/12 નામ લખવું હોય તોય લખી નાખજો, કોઈ ચિંતા નથી. પણ કહેવાનો મારો મતલબ કે અહીંયા જ્યારે નંદ બાબા સ્વયં પોતે એ ઉત્સવની અંદર એટલા બધા જોડાણા કે નંદ બાબા છે ને સાહેબ મોટા મનવાળા થઈ ગયા. કેવા મનવાળા? જે કોઈ પણ વ્યક્તિ નંદ બાબાની ઘરે આવે તો નંદ બાબા કોઈને ના પાડે નહીં. કારણ કે ભગવાન પોતે સાહેબ કઈ રીતના આવ્યા? કોઈના બોલાવાથી આવ્યા? ભગવાન કોઈના બોલાવાથી આવ્યા?